जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम आ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आम अध्ययन करवा। आम 2025 मसीह जो क्वेश्चन पैटर्नटा चेंज हो जाए मध्यरु आम 3 नंबर बी रे आम आज देखा राइट रीजन एवं व्हाई क्वेश्चन जहाँकि प्रथम करी 2025 मसीह आईला एवं मुख्यतः 9 नंबर यूनिट एवं 10 नंबर यूनिट आम परिवहन एवं वाणिज्य एवं 10 नंबर यूनिट है ओडिशार भूगोल। तो यही दुईटी यूनिट मध्यरु आमर 4 मार्क प्रश्न आसीबो। आमर 5टी प्रश्न आसीबो, 5टरू आम केवल 2टी उत्तर देवा 2 मार्क। तेणु सबुठ इम्पोर्टेंट चैप्टरटे यही प्रश्नटा आम गत वर्ष पिला माने बहुत खराब करते लिखिपारि नथिले जेहेतु प्रथम करी पड़ीथिला राइट रीजन आम व्हाई क्वेश्चन थिला। तेणु बर्तमान अध्ययन करवा। प्रथम क्वेश्चन जीवा आम यूनिट 9 रहा भारतर परिवहन एवं आम वाणिज्य विषय पढ़ा आम और नेक्स्ट वीडियो रे आम ओडिशा भूगोल विषय पढ़ा। सो जे मैंने नुआ अच्छी ताको सब्सक्राइब करनियंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु एंड डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। आज आम जानिबा एवं परीक्षा रे मोर पूरा विश्वास अच्छी जे भितरु निहाती मु जो क्वेश्चन आलोचना करी से भितर परीक्षा रे पड़िबो। तेणु गुरुत्वपूर्ण ताकू भल हिसाब रे देखि नियंतु एवं नोट करंतु। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। प्रथम क्वेश्चन, कोंकण रेलपथ एक इंजीनियरिंग चमत्कार कहीं? भारतीय रेलपथर एक गुरुत्वपूर्ण सफलता होउची कोंकण रेलपथ जहाँ 1998 मसीहा निर्माण कराଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 760 କିଲୋମିଟର ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରୋହାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାରିତା କହୁଛୁ କାରଣ ଏହା 146ଟି ନଦୀ, ପ୍ରାୟ 2000ଟି ବ୍ରିଜ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଟନେଲ ଦେଇକରି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଟନେଲ ଯାହାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 6.5 କିଲୋମିଟର ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଙ୍କଣ ରେଳପଥ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଏହି ପଥ ଅଂଶୀଦାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଆମ ବିଶ୍ୱର ଚମତ୍କାରିତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଆମେ, ବାୟୁ ପରିବହନର ଗୁରୁତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି? ଆମ ବାୟୁ ପରିବହନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହିଁକି ରହିଛି? मुख्यतः आम जदि देखा पहाड़िया अंचल जो अंचल आम साधारणतः ठीक भाव पहुँची पारानी ओके से सब अंचल को वायु सेवा सहज उपलब्ध होता है। यह हूँ आम परिवहन गोटे द्रुततम माध्यम जहाँ यात्री मानक निजर गंतव्य स्थल पहुँचापी तुलनात्मक भाव में कम समय नहीं था। विपद समय यह कार्यक्षम होता है। आम डिजास्टर, बन्या, बात्या, मरुड़ी ओके भूमिकंप यही समय से सब सेवा प्रदान करें। तेणु आम परिवहन व्यवस्था वायु परिवहन गुरुत्व रही। जलपथ को सबुठारु सस्ता परिवहन कहीं कहुए? ओके, जलपथ को कहीं सबुठारु सस्ता परिवहन कहुए? जलपथ हूँ एमती गोटे पथ जार निर्माण कौन पैसा खर्च हुए। मुख्यतः समुद्र, नदी, केनाल ये सब प्राकृतिक रास्ता अच्छी एवं यही परिवहन कौन हो मुख्यतः इंधन खर्च बहुत कम होता है। तेणु बहुल परिमाण सामग्री एका सांगरे परिवहन करा जाता है। तेणु आम जलपथ हूँ सबुठारु सस्ता परिवहन। भारत में विमान परिवहन कहीं गुरुत्वपूर्ण अच्छी? विमान परिवहन मुख्यतः दीर्घ दूर को सबुठारु शीघ्र यात्रा करवा एवं पहाड़िया, पर्वत अंचल, द्वीपांचल संजोग स्थापन करें। आंतर्जातिक व्यापार, पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण अत्यंत दरकारी। तेणु यार परिवहन व्यवस्था गुरुत्व रही। पाइपलाइन परिवहन व्यवस्था कहीं गुरुत्वपूर्ण? मुख्यतः पाइपलाइन माध्यम आम तैल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अति सहज भाव एवं सुरक्षित भाव एवं सस्ता दर में परिवाहित होता है। यार परिवहन खर्च बहुत कम एवं 24 घंटा धरी निर्विघ्न परिवहन संभव होता है। तेणु यार गुरुत्व परिवहन रे अनेक रही। भारत पर उपग्रह संजोग कहीं गुरुत्वपूर्ण? मुख्यतः आम बर्तमान आज जो टीवी देखुचु, रेडियो देखुचु, मोबाइल, इंटरनेट ये समस्त को परिचालित करुच्ची आम उपग्रह जोगाजोग। तेणु प्राकृतिक विपद समय आम जो डाटा पाऊँ लोक सचेतन करुचु उद्धार कार्य यह सहायक होता है। बर्तमान कृषि, परिवहन, सामरिक एवं गवेषणा विशेष सहायक हूँ उपग्रह जोगाजोग। तेणु आज तार बहुत गुरुत्व रही। समुद्र बंदर को आंतर्जातिक व्यापार द्वारा कहीं कहुए? गेटवे ऑफ इंटरनेशनल
ट्रेड आम बंदर कहीं कह समुद्र पथ द्वारा पाखापाखि 95% अधिक इंटरनेशनल वाणिज्य होता है। मुख्यतः सामग्री कंचामाल विभिन्न मेसीन तैल खनिज पदार्थ इत्यादि समुद्रर बंदर मध्यम आम परिवहन करें आमदानी रप्तानी करें। तो विदेशी देश सहित आमर जो संपर्कटा व्यापार संपर्कटा तार मूल माध्यम हूँ ये बंदर। तेणु बंदर को आम आंतर्जातिक व्यापार द्वार बोली कही था। परिवहन को अर्थनीतिर जीवन रेखा कहीं कहुए। परिवहन शिल्प को कंचामाल सहित जोड़े, बजार को उत्पादक सहित जोड़े एवं गाँ और सहर को एकत्र करे। यह सामग्री सेवा लोकों गतिविधि को सहज करी देशर अर्थनैतिक विकास और जातीय एकता को सुदृढ़ करिथाए। तेणु परिवहन होची आम जीवन आम अर्थनीतिर जीवन रेखा। भारत में स्वल्प दूरतार परिवहन पर सड़क कहीं अधिक सुविधाजनक। तो भारत में स्वल्प दूरता आम मुख्यतः सड़कर व्यवहार करें, कारण सड़क घर को घर सेवा जोगाई थाए एवं सामग्री को अति सस्ता दर में गोटे अंचल आ गोटे अंचल को नहीं थाए। पर्वत मरुभूमि वन्यप्रांत सबू जगार आम रास्ता को निर्माण करिपरिबा एवं रास्ता द्वारा आम से जगह को पहुँची पारिबा। तेणु आम स्वल्प दूरता सड़क को व्यवहार करिथाउ। जातीय राजपथ गुड़िक भारत विकास कहीं दरकारी। जातीय राजपथ गुड़िक बड़ बड़ सहर शिल्पकेन्द्र बंदर राजधानी एवं विभिन्न सहर को संजोग करे। यह देशर परिवहनर मुख्य भाव कार्य करें, कारण व्यावसायिक वाणिज्य और सुरक्षा उपयोगी। तेणु आम जातीय राजपथ भारतर विकास बहुत दरकारी। भारी और भड़ा सामग्री रेलपथ कहीं सुविधाजनक। रेल द्वारा आम बहुल परिमाण कोयला लुहा सीमेंट कृषि द्रव्य दूर दूरांत को अति सस्ता दर में आम नेबा आनिबा करिथाउ परिवहन करिथाउ। तेणु आम सस्तारे आम जेहेतु आम बहुत दूर जो सस्ता दर में पहुँची थाउ, टिकट भी कम पड़ी थाए। तेणु आम कौन हो रेलटा आम सुविधाजनक भारी एवं भड़ा सामग्री। भारत रेलपथर वितरण असमान कहीं देखा जाए। भारत में मुख्यतः आम रेलपथ वितरणटा असमान देखा जाए, कारण उत्तर भारतर समतल अंचल अच्छी घन बसति क्षेत्र अच्छी। तेणु उत्तर भारत में आम रेलपथ अधिक विकसित, किंतु हिमालय मरुभूमि अंचल जंगल अंचल पहाड़िया अंचल जो जगह गरीब लोक अच्छा जार अर्थनीति विकास हो पारिनी से जगार साधारणतः रेलपथर कम विकास होइछि। भारत रेलपथर वितरण भारत में जलपथ अव्यवहित कहीं भारत में जलपथ अव्यवहित कहीं मुख्यतः आम नदी गुड़िक ऋतुभित्तिक वर्षा ऋतु में पानी हेबो एवं अलगा समय पानी नथिबो। अनेक जो आमर अच्छी नदी माने सुखी जाए। तेणु आमर जेहेतु चिरस्रोता नदी कम अच्छी, तेणु आम से जेहेतु पानी अभाव देखा जाए। तेणु आधुनिक जहाज यह सहित आम एठी आधुनिक जहाजर अभाव अच्छी एवं सड़क एवं रेलपथ लोक मान व्यवहार बेसी करुँच। जलपथ सहित विकसित नुहे। तेणु बर्तमान जलपथटा अव्यवहित अवस्था अच्छी आम पाखे भारत में एत डेभलप नुहे। पाइपलाइन भारत में एक दरकारी परिवहन माध्यम कहीं पाइपलाइन द्वारा पेट्रोल गैस पानी को आम सुरक्षित भाव में सस्ता दर में बहुत दूर को पठे था। एथिपाई यातायात आम जोटा आम ट्रांसपोर्ट करूँ ट्रांसपोर्टर खर्च भी कम पड़ी थाए एवं प्रदूषण हुए ना। तेणु आमपाई एक दरकारी आमपाई गोटे सबुठारु इम्पोर्टेन्स बा दरकारी परिवहन होची पाइपलाइन। उन्नति पाई संजोग कहीं दरकारी। आम टेलीकम्युनिकेशन बा कम्युनिकेशन कहीं आवश्यक अच्छे आम उन्नति पाई। संजोग अर्थ होची भावर आदान प्रदान। तो संजोग लोकों को संयुक्त करे, भाव विचार सूचना पठाई थाए, व्यवसाय प्रशासन विपद प्रबंधन उपकारी और समाज सचेतनता बुद्धि करि थाए। तेणु आम पाई जोगाजोग माध्यमटे उन्नति होगा निहाती दरकार। भारतर दूरसंचार जाल कहीं शक्तिशाली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहीं भारत में शक्तिशाली होइछि बा कहीं शक्तिशाली होइछि। मुख्यतः आमर द्रुत जनसंख्या वृद्धि होउछि, सूचना प्रजुक्तिर उन्नति होइछि, आमर विश्वीकरण और डिजिटल इंडिया कारण भारत में मोबाइल इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल सुविधा व्यापक भाव डेभलप विकसित होइछि। तेणु आम भारत दूरसंचार रे डेभलप करिछि। भारत पाई उपग्रह संजोग कहीं दरकारी। आम मुख्यतः पूर्व सूचना आम जोटा पूर्व आम सूचना अच्छी विपद प्रबंधन आम डिफेन्स क्षेत्र में जीपीएस प्रसारण दूर संवेदना दूरस्थ अंचल संजोग करने सहायक होता है उपग्रह जोगाजोग।
ଆମେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବ, କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ନଦୀରେ ଆମ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଆମେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭାରତ ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ GISକୁ ଭୂଗୋଳରେ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ GISକୁ ଭୂଗୋଳରେ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଏହା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସେବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ତଥ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼େ, ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଫ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ କରେ। ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରି, ନଗରର ପ୍ଲାନିଂ, କୃଷି ବିଷୟରେ, ଆମ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପରିବହନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଏହା ଉପକାରୀ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂଗୋଳରେ ଏହାକୁ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ବିମାନ ପରିବହନକୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ବିମାନ ପରିବହନଟା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ଗତି କରିପାରେ। ବିପଦ ସମୟରେ, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଓ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ମାଧ୍ୟମ। ବିମାନ ପରିବହନକୁ ପର୍ବତ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ମନାଯାଏ? ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ପାହାଡ଼, ଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଓ ରେଳପଥ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ସୁବିଧାରେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିମାନ ପରିବହନକୁ ପର୍ବତ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନାଯାଏ। ଭାରତରେ ବିମାନ ପରିବହନ କାହିଁକି ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ? ଆମେ ବିମାନର ବ୍ୟୟବହୁଳ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି? ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ କାହିଁକି ବେଶୀ ପଡ଼େ? ତ ବିମାନରେ ହେଲା ଇନ୍ଧନ, ତାର ମେସିନ୍, ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଣାଳୀ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ପାଇଲଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପରିବହନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିଦିଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କାହିଁକି ଦରକାର? କୌଣସି ଏକ ପରିବହନରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ସବୁ ପରିବହନ ସମନ୍ୱୟ ଦରକାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ମାଲ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାତ୍ରୀ, ସମୟ ଓ ବ୍ୟୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ପରିବହନ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହିଁକି ବିପ୍ଳବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇ-ଗଭର୍ନେନ୍ସ, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ସହଜ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ଆମ ବିପ୍ଳବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ମୋବାଇଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭାରତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାହିଁକି ଉପକୃତ କରିଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ସୂଚନା, ବଜାର ଦର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହଜ ହୋଇପାରିଛି ମୋବାଇଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ କାହିଁକି ଭାରତରେ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଉପଗ୍ରହର ତଥ୍ୟକୁ ଆଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମଣିଷ ଯାଇପାରିବନି ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ ହେଲିକପ୍ଟର ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। GIS ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସହିତ ସମ୍ବଳିତ କାମ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଉପଗ୍ରହରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସମନ୍ୱୟରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆଣେ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଦେଶର ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼େ, ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ଦେଶର ଉଚ୍ଚତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। 1991 ପରେ ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାପାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା? 1991ରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି, ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ବିନିଯୋଗ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନିର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତରେ ବ୍ୟାପାରର ସଂରଚନା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଚା, କଫି, କପାସ, ମସଲା ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ସାମଗ୍ରୀ, IT ସେବା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ, ମେସିନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଆମେ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ଏହା ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଭାରତର ବ୍ୟାପାର ଦିଗ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି? ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବ୍ୟାପାର ବ୍ରିଟେନ ଓ ୟୁରୋପ ସହିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେରିକା, ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଜାପାନ, ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରି ସହ ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱୀକରଣ, ନୂତନ ବଜାର ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାରର ଗେଟୱେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ?
କାରଣ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଭାରତର 95% ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବିଦେଶ କରିଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ମେସିନ୍, ଖଣିଜ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର ପଥର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦରକୁ ଭାରତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ସଡ଼କ କାହିଁକି ରେଲ ପଥଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? କାରଣ ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଗାଁକୁ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ଉପକୂଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଦୂରତାରେ ସଡ଼କ ଶୀଘ୍ର ଓ ଶସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ରେଲ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଡ଼କ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ସଡ଼କ ରେଳପଥର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପାଇପଲାଇନ୍ ଏକ ଶସ୍ତା ମାଧ୍ୟମ ପରିବହନ କାହିଁକି? ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଉଛି ପରିବହନର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମାଧ୍ୟମ, ଯେହେତୁ କେବଳ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧାଜନକ। ଏହା ଏକ ଦକ୍ଷ ମୋଡ଼। ଏହା କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଲୋଡ଼ିଂ ଓ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା କଠିନ ଭୂମି ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପରିବହନ ଶସ୍ତା ମାଧ୍ୟମ। ଭାରତର ସୁପର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅର୍ଥନୀତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଭାରତରେ ଆମର ସୁପର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯାହାକୁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାଜପଥ କହୁଛୁ ଆମେ, ଯାହାକି 5840 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ 2 ଓ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ ରାଜପଥ, ଯାହା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଗୋଟି ଦିଗରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ମେଟ୍ରୋ ସହର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇକୁ କୋଲକାତା ଏବଂ କୋଲକାତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାଫିକ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ମେଗା ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ, ଦୂରତା, ଗତିର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିଡର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରରୁ ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସହିତ 4076 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଆସାମର ଶିଲଚରରୁ ଗୁଜରାଟ ବନ୍ଦରର ଟାଉନ୍ ପୋରବନ୍ଦର ସହିତ 3640 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିଡର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ବିପ୍ଳବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୂଚନା ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ, ଇମେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସକ୍ଷମ କରେ। ଏହା ଇ-ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସହିତ ତଥ୍ୟର ଏକ ବୃହତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଦାମ ପରି। ଏହା ଆଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସକ୍ଷମ କରାଯାଏ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହୃଦୟ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ, ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜଧାନୀ, ବିଭିନ୍ନ ସହର, ବନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମୋଟ ସଡ଼କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତା'ର ଟୋଟାଲ ଭାରତର 2% ପରିବହନର, କିନ୍ତୁ ଭାରତର 40% ଆମର ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ବହନ କରିଥାଏ। ଭାରତର ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗର ଉପଯୋଗିତା ଯଥାର୍ଥ କାହିଁକି? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ତଦାରଖ, ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ତଦାରଖ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଛବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଟେଲିକମ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା INSA ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ହାସଲ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ 1994ରୁ 2005 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ, ରତ୍ନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ଇନ୍ଧନ। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ରହିଛି? ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହା ଦେଶର ସମୁଦାୟ ସଡ଼କ ଦୈର୍ଘ୍ୟର 4% ଅଟେ। ଭାରତର ସଡ଼କର ଘନତ୍ୱ। ଭାରତର ସଡ଼କର ହାରାହାରି ଘନତ୍ୱ ହେଉଛି 142.68 କିଲୋମିଟର, ଯାହା କେରଳ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଘନତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ସଡ଼କ ଘନତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜପଥର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହାକି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଭାରତର ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସେବା ଏକ ବୃହତ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ପରିବହନ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ମହାଦେଶକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। 2005ରେ ଏହା 12.2 ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 4.8 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ କରିଥିଲା। ସମୁଦାୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ପ୍ରାୟ 52% କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜପଥର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଭାରତ ସହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ପବନ ହଂସର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ରହିଛି? ପବନ ହଂସ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପବନ ହଂସ ଲିମିଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଖୋଲା ଆକାଶ ନୀତି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରପ୍ତାନିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1992ରେ ଏକ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ଆକାଶ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଦେଶୀ ବିମାନ ସେବା କିମ୍ବା ରପ୍ତାନିକାରୀ ସଂଘ ଯେକୌଣସି ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ଦେଶକୁ ଆଣିପାରିବେ। କ୍ରସ୍ ଦେଶ ପାଇପଲାଇନ୍ 1157 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ କ୍ରସ୍ ଦେଶ ପାଇପଲାଇନ୍ ଆସାମର ନାହାରକଟିକା ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିହାରର ବାରୁଣି ରିଫାଇନେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଇପଲାଇନ୍। ପୁରାତନ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନିଆଁ ବା ଧୂଆଁ ଜଳାଇବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଡାକରୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା, ଓଟ, କୁକୁର, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। NRSAର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥା କାହିଁକି? ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି NRSA ତଥ୍ୟ ହାସଲ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ରହିଛି? NHAI ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ 1995ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭୂମି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କାହିଁକି? BRO ବା ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ ଆମର ମେ 1960ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର ଦ୍ରୁତ ତଥା ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2005 ସୁଦ୍ଧା ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ 40,450 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ BRO ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାকে ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଓକେ, ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।